പ്യാരെ ബച്ചോ ആദാബ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും ഉറുദു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ലക്ഷ്മിയുടെയും തൻ്റെ മകൻ സാജൻ്റെയും കഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലക്ഷ്മി അങ്ങാടികൾ തോറും കടകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി അവിടെ വൃത്തിയാക്കുകയും മറ്റു ചില ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ച് മകൻ്റെ പേര് സാജൻ എന്നായിരുന്നു. മകൻ നല്ല നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു രംഗം. അവസാനം മകൻ IAS പരീക്ഷ വരെ പാസ്സായി. ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. മകൻ IAS പരീക്ഷ പാസ്സായപ്പോൾ പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും ഒക്കെ വരികയും ലക്ഷ്മിയോടും മകനോടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. പ്രശസ്ത ലേഖകൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് കാബൂളിവാല. നമ്മുടെ കഥയുടെ പേര് കാബൂളിവാല എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചു തരാം. ഒരു നീണ്ട ഒരു കഥയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കുക. काबुलीवाला। इतवार का दिन था। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों के साथ झोंपड़ी के बरामदे में बैठे बातें कर रही थी। उस वक्त कपड़े बेचने वाला एक बंजारा सामने के रास्ते से गुजर रहा था। मेरे लिए एक जोड़े कपड़े खरीद दीजिए अम्मी जान। हाँ बेटे, ज़रूर, वो मेरी ख्वाहिश है। बंजारे को यहाँ बुला लीजिए। नहीं अम्मी जान, बंजारे से कपड़े नहीं खरीदेंगे, भैया के लिए हम बाज़ार से खरीदेंगे। ये बंजारे लोग ज़्यादा मोतबर नहीं होते। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उनको भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ये काबुली वाले की तरह घर घर घूमता है ना। वो लोग गरीब ज़रूर है मगर दिल के अच्छे हैं। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नोवेल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सबूद मेरा नौकर कौवे को काग कहता है। वह कुछ नहीं जानता और उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, बोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाता है। भोला ऐसी ही झूठे बातें करता है। मैंने हंसी कर मुन्नी से कहा, मुन्नी तो भोला के साथ जाकर खेले, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में आई और ज़ोर ज़ोर से काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारने लगी। काबुली वाले के कंधे पर मेवा का थैला और हाथ में अंगूरों की पटारी थी। मोटे मोटे कपड़े का ढेला ढाल कुर्ता पहले, पगड़ी बांधे, लंबे ढेल डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और काबुली वाले को फाटक में अंदर आता देखकर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माम कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किस तरह लेने पर राज़ी न हुई। उसका शुबा और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लपट गई।
काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूर काम से बाहर जा रहा था। दरवाज़े पर खाना देखा कि मुन्नी इस काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुई थी। मैंने काबुली वाले से कहा, यह सब क्यों दिया, आइंदा मत देना। यह कहकर मैंने जेब से उठनी निकाल कर काबुली वाले को दी। उसने बिला झिझक उठनी लेकर जेब में डाल दी। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि इस उठनी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे ढांढ कर पूछ रही थी कि तूने उससे उठनी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप को दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और दोनों में कुछ बंदगी टुकी बातें हुई थी। काबुली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो कब चुप रहने वाली थी। वह उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगी। रहमत खुनसातान कर कहता, मैं तो ससुरे को मारूंगा। यह सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयार करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर वगल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से सड़कों और राहगीरों का मजमा चला रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागते हुए गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है। मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी। वो दाम देने से इनकार करता था। उस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने उससे में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियाँ दे रहा था। इस बीच में काबुली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगी। रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि उस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने खोंसा देखा कर कहा, मैं ससुरे को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिन के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। उस वाक़ये के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी काबुली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई।
आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। उसकी हंसी से समझ गया कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वह उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हचकचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात न होगी। वह उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे दुखा सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूँ। इतने में देखा कि वह खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, यह कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी, अम्मी जैसी मेरी ही मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैं सब कुछ भूल गया। बस यह बात याद रही गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। मैंने उस वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और ज़ेवरात पहने हुए आई और शर्माती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर भी उसने हंसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है? अब मुन्नी ससुराल के माने समझ लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया था। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको एकाएक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। उन 7 बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वो उसकी याद में खो गया. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഒരു നീണ്ട കഥയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുഴുവനും ആ പാഠഭാഗം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ പാഠഭാഗം എടുത്താലേ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞായറാഴ്ച ദിവസം. ജോമ്പടി കുടിൽ, ബരാമതെ വരാന്ത, കപ്പടെ വസ്ത്രം, ബേജിനെ വാല വിൽപ്പനക്കാരൻ, ബഞ്ചാര നാടോടി, ബാസാർ അങ്ങാടി, ഖരീദ്ന വാങ്ങുക. മൂത്തബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ. മൂത്തബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്രശാലികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട്. റോസി റോട്ടി ദിവസ ഭക്ഷണം, ഓരോ ദിവസത്തെ അന്നാന്നത്തെ ചിലവ്, അന്നാന്നത്തെ ഭക്ഷണം. കാം ജോലി, ഘർ ഘർ ഘൂംന വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുക. വരീബ് പാവപ്പെട്ടവൻ, ദിൽ
മനസ്സ്, ബറസ് വർഷം, വയസ്സ് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഘടി ഭർ മുഴുവൻ സമയവും, ഖാമൂഷ് മിണ്ടാതിരിക്കുക. സുബ സവേരെ അതിരാവിലെ, നൗക്കർ വേലക്കാരൻ, കൗവ കാക്ക, ബാത്ത് സംസാരം, സടക്ക് റോഡ്, കമര റൂം, ഗന്ധ തോളിൽ, മേവ പഴം, അങ്കൂർ അങ്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുന്തിരി. പട്ടാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഒരു ഡബ്ബ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പകടി പകടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലപ്പാവ്. ആയിസ്ത ആയിസ്ത പതുക്കെ പതുക്കെ. ആവാസ് ശബ്ദം. ഹസ് മുഖ് പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം, മുഖപ്രസന്നമായ മുഖം. ഗബ്രാന ബേജാറാവുന്ന അവസ്ഥ, ടെൻഷനാവുന്നൊരവസ്ഥ. പാട്ടക്ക് ഗേറ്റ്. ബാഗ്ന ഓടുക. ഹൗഫ് പേടി. ജൂലി ജൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി. ജൂലി ജൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാണ്ഡം. ഭാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സഞ്ചിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ കിഷ്മിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണക്കമുന്തിരി. ശുഭ ഡൗട്ട് സംശയം. ലപ്പട്ടിന പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് അണഞ്ഞുകൂട്ടി പിടിക്കുമല്ലോ, അതിനാണ് ലപ്പട്ടിന എന്ന് പറയുന്നത്. താറുഫ് പരിചയം. മസേ തമാശ. ഉട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാണയമാണ്, അണ എന്ന് പറയും. ഷോർ മച്ചാന ശബ്ദം വെക്കുക. ഡാണ്ടിന ചീത്ത പറയുക. ആൻസു കണ്ണുനീർ. ആൻസു കണ്ണുനീർ. സിപ്പാഹി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാളക്കാരെയാണ്, പോലീസുകാരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാഹ്ഗീർ വഴി യാത്രക്കാർ, വഴി നടത്തക്കാർ. മുജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം, ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരു കൂട്ടം. ദബ്ബെ തുള്ളിയാണ്, തുള്ളി. ഹൂൻ രക്തം. ചുരി കത്തി. ചാദർ വിരിപ്പ്. ദാം വില. ഇങ്കാർ കർണ നിരസിക്കുക. ജഗട വഴക്ക്. ഉസ്സ ദേഷ്യം. ഹംല കർണ ആക്രമിക്കുക. ഗാലിയാം ചീത്ത പറയുക. ചഹര മുഖം. മസ്റൂഫ് ജോലി തിരക്ക്. ഉദാസ് നിരാശ. മുലാഖാത്ത് കണ്ടുമുട്ടുക. ദുഃഖാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുഃഖം, സിമ്പതി. ഖീമത്ത് വില. പക്കടന പിടിക്കുക. സൗദ ബേച്ചിന പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് വിൽക്കുക. കാഗസ് പേപ്പർ. പുടിയ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം. നിശാൻ അടയാളം. മേവ മേവ പറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ. സേവറാത്ത് സേവറാത്ത് ആഭരണങ്ങൾ. ശരം ലജ്ജ. സോച്ന ചിന്തിക്കുക. ജമീൻ ഭൂമി. ഇഹ്സാസ് തോന്നുക, ഒരു ഫീലിംഗാണ് ഇഹ്സാസ്. യാദ് ഓർമ്മ. ഖോഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് അത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയ കാബൂളിവാല എന്ന കഥയാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, ഈ കഥ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം, ലക്ഷ്മിയും തൻ്റെ മകനും ലക്ഷ്മിയുടെ മകൻ സാജന് IAS പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയും അവർക്കെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. കാബൂളിവാല, നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അതാണ്. ഇത്വാർ കാ ദിൻ ഥ, ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആയിരുന്നു. കഥ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ലക്ഷ്മി अपने दोनों बच्चों के साथ झोंपड़ी के बरामदे में बैठे बातें कर रही थी. ലക്ഷ്മി തൻ്റെ 2 മക്കളോടൊപ്പം വീടിൻ്റെ, അതായത് അവരുടെ ആ കുടിലിൻ്റെ, ലക്ഷ്മി താമസിച്ചിരുന്ന ആ കുടിലിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്
തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് മക്കൾ? ഒന്ന് സാജനാണ്, മറ്റേ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? മാലതി അല്ലേ. ലക്ഷ്മി ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ട്, അവധി ദിവസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉസ് വക്ത് കപ്പടെ ബേജനെ വാല एक बंजारा सामने के रास्ते से गुजर रहा था. ആ സമയത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സ് വിൽപ്പനക്കാരൻ, ഒരു വസ്ത്ര വിൽപ്പനക്കാരൻ ആയ ഒരു നാടോടി അതുവഴി കടന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഡ്രസ്സുകൾ വിൽക്കാനുണ്ട്. ആ ഡ്രസ്സ് വിൽപ്പനക്കാരൻ ഇവരുടെ വരാന്തയുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി. മേരെ ലിയേ ഏക് ചോടെ കപ്പടെ ഖരീദ് ദീജിയെ അമ്മി ജാൻ. അപ്പോൾ സാജൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരൂ അമ്മേ. എനിക്കെന്ത് വേണം? എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരൂ അമ്മേ. ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? സാജനാണ് പറയുന്നത്. ആരോട്? തൻ്റെ അമ്മയായ ലക്ഷ്മിയോടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം അവരെല്ലാവരും വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവരുടെ മുമ്പിലൂടെയാണ് കച്ചവടക്കാരൻ പോയത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, അമ്മയോട് പറയാണ്, എനിക്കൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരൂ. हाँ बेटे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है, ബഞ്ചാരെ കോ യഹാം ബുലാ ലീജിയെ. അപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, ആ മോനെ തീർച്ചയായും ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത്. നീ ആ കച്ചവടക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞു അല്ലേ, സാജന് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു, ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹപാഠിയായ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് സാജന് ഒരു ദിവസം സമ്മാനമായി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതാലോചിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമായിരുന്നു. ഇന്ന് ലക്ഷ്മി പറയണം, എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് നിനക്കൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിത്തരിക എന്നത്. നീ ആ കച്ചവടക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ. നെഹി അമ്മി ജാൻ, ബഞ്ചാരെ സെ കപ്പടെ നെഹിം ഖരീദേങ്കെ, ഭയ്യ കെ ലിയെ ഹം ബാസാർ സെ ഖരീദേങ്കെ. ये ബഞ്ചാരെ ലോഗ് ज़्यादा मोतबिर नहीं होते. അപ്പോൾ മാലതി പറയാണ്, വേണ്ടമ്മേ, നമുക്ക് സഹോദരൻ അതായത് സാജന് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങാടിയിൽ പോയി, ടൗണിൽ പോയി നല്ല ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം. ഇതുപോലുള്ള ഈ നാടോടികളൊക്കെ എന്തെല്ലാം അവരും നമുക്ക് അത്ര വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സാജന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उसको भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ काम करना पड़ता है. ये काबुली वाले की तरह घर घर घूमता है ना. वो लोग गरीब ज़रूर मगर दिल के अच्छे हैं. അപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, ഇനി എന്താ മോളെ പറയുന്നത്? മോളെന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഈ നാടോടികളോടൊന്നും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി, പുറത്ത് പോയി നല്ല ഡ്രസ്സ് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, മോളെ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഇവർക്കുമില്ലേ ഒരു ജീവിതം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പിനി റോസി റോട്ടിക്കേലിയെ കുറിച്ച് കാം കർണാ പെടുത്താ ഹേ. തൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ അന്നാന്നത്തെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ കാബൂളിവാലയെപ്പോലെ, കാബൂളിവാലയുടെ ആ കഥയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കാബൂളിവാലയെപ്പോലെ ഓരോ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ. വോ ലോഗ് ഗരീബ് സറൂർ മഗർ ദിൽ കെ അച്ഛേ ഹേ. അവരെല്ലാം പാവങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? നല്ല ഒരു മനസ്സുണ്ട്. അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി അല്ലേ, അവരുടെ മക്കളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി, അവരുടെ അന്നാന്നത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഈ വസ്ത്രവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്? കാബൂളിവാലയെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതുന്ന കഥ, കാബൂളിവാല എന്ന കഥയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. മേരി 5 ബറസ് കി ബച്ചി ജിസ്കാ നാം മുന്നി ഹേ. എൻ്റെ 5 വയസ്സുള്ളൊരു മകൾ എനിക്കുണ്ട്, അവളുടെ പേര് മുന്നി എന്നാണ്. ഗഡി ബർ ഖാമോഷ് നഹീം രഹ്തി. അവളൊരു സെക്കൻഡ് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കൂല, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഭയങ്കര സംശയങ്ങളായിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും സംശയം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? മുന്നി എന്നാണ്. മുന്നിക്ക് 5 വയസ്സാണ് പ്രായം. മുന്നി ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കൂല. ഏക് ദിൻ സുബ സവേരെ മേം അപ്പിന് നോവൽ കാ 17വാം ബാബ് ലിഖ് രഹാ താ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നോവലിൻ്റെ 17ാമത്തെ
ഭാഗം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് മുന്നി ആക്കർ കഹ, ആ സമയത്ത് മുന്നി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ്, ബാബുജി സബൂദ് यानी मैंने रौकर कौवे को काग कहता है वो कुछ नहीं जानता. മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോട് പറയാണ്, സബൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേലക്കാരൻ്റെ പേരാണ്, എൻ്റെ വേലക്കാരനാണ്, മേരാ നൗക്കർ, എൻ്റെ വേലക്കാരനാണ്. ഈ സബൂദ് പറയാണ് കാക്കയെ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്, കാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൗവയെ കാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കാക്ക എന്ന് പറയില്ലേ. കൗവയെ കാഗ് കഹത്താഹി വോ കുച്ച് നഹീം ജാൻതാ. ഈ സബൂദിനൊന്നും അറിയില്ല. അവനെന്താ പറയുന്നത്, കൗവയെ പോയിട്ട് കാഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അയാൾക്കൊന്നും തിരിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. और उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी. ഞാൻ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തിടും. അതുപോലെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും അവൾ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴത്തേന് അവൾ വേറെ ഒന്ന് പറയും. देखिए बाबूजी बोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ആദ്യത്തെ എന്താണ്, സബൂദ് കാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ബോല പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, ആകാശത്തിൽ ഈ ആന തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് തുമ്പിക്കൈയിലൂടെ വെള്ളം ചുരത്തുന്ന, അങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ബോല പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ബോലയെ കുറ്റം പറയാണ്. ബോല ഐസി ഹി ചോട്ടി ബാത്ത് കർത്താ ഹെ, ബോല അങ്ങനെ കുറേ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം സബൂദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബോലയെ കുറിച്ചായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. മേനെ ഹസ്കർ മുന്നീസെ കഹ, ഞാനിതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മുന്നിയോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുന്നീത്തോ ബോലാക്കെ സാത്ത് ജാക്കർ ഖേൽ മുझे इस वक्त काम करना है. മുന്നി നീ പോയിട്ട് ബോലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം പോയി കളിക്ക്. മുന്നി തൂ ബോലാക്കെ സാത്ത് ജാക്കർ ഖേൽ, നീ ബോലയുടെ കൂടെ പോയി കുറച്ച് നേരം കളിക്ക്. മുझे इस वक्त काम करना है, എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, നീ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ബോലയോടൊപ്പം കളിച്ചോ മുന്നി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മേരാ ഘർ സടക്ക് കെ കിനാരെ ഹെ, എൻ്റെ വീട് ഒരു റോഡ് സൈഡിലാണ്. ഇതാരാ പറയുന്നത്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ വീട് ഒരു റോഡ് സൈഡിലാണ്. ഏക് ദിൻ മുന്നി മേരെ കമരെ മേം ഖേൽ രഹി തി, ഒരു ദിവസം മുന്നി എൻ്റെ റൂമിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ചാനക്ക് വോ ഖേൽ ചോഡ്കർ ബരാമദേ മേം ആയി, അവൾ പെട്ടെന്ന് അവളെ കളിയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു. അവർ ജോർ സെ കാബുളിവാല ഓ കാബുളിവാല പുക്കാറിനിലേക്ക്, എന്നിട്ട് ആ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ്, കാബുളിവാല ഓ കാബുളിവാല എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവം, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്താ പറയുന്നത്, എൻ്റെ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ റോഡ് സൈഡിലൂടെ ഒരു കാബൂളിവാല പോയിട്ടുണ്ടാവണം, ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പോയിട്ടുണ്ടാവണം. അത് ഇവൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതായത് വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ വിളിക്കുകയാണ്. ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിളിക്കുകയാണ്. കാബൂളിവാലയ്ക്ക് കെന്തേ പർ മേവേ ക തേല ഔർ ഹാത്ത് മേം അങ്കൂറോം കി പട്ടാരി ഥി. ഈ കാബൂളിവാലയുടെ കയ്യിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ ഉണക്കപ്പഴങ്ങൾ നിറച്ച ഒരു സഞ്ചിയായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഉണക്ക മുന്തിരി നിറച്ച ഒരു പാത്രവും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിൽ ഒരു ഭാണ്ഡം ഉണ്ട്, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പാത്രമുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത്, ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ആ കാബൂളിവാലയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരരൂപം ആണ് പറയുന്നത്. മോട്ടെ മോട്ടെ കപ്പടെ കാ ഢേല ഡാൽ കുർത്ത പഹനെ, അദ്ദേഹം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കുർത്തയായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. പകടി ബാന്തെ, അദ്ദേഹം ഒരു തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരുന്നു. തലപ്പാവ് തലയെക്കെട്ട് അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു തലയെക്കെട്ട് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു. ലംബെ ढेल डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था. ആ സമയത്ത് ഒരു നീണ്ട മനുഷ്യൻ അല്ലേ, ഒരു നീണ്ട തടിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഒരു കാബുളിവാല, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാബുളിവാല ആ റോട്ടിലൂടെ പതുക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുന്നിക്ക് ആവാസ് സുൻകർ ഹസ്മുഖ് കാബുളിവാലയെ ഘൂം കർ ദേക്ക,
അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് മുന്നി വിളിക്കുന്നത്, കാബൂളിവാല, ഓ കാബൂളിവാല എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ മുന്നിയുടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ആ കാബൂളിവാലക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അത് അദ്ദേഹം എന്താ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ വീട്ടുകാർ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വീട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ ഉണക്കമുന്തിരിയും അതുപോലെ നട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങും, കിഷ്മിഷൊക്കെ വാങ്ങുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. മുന്നി ഗബിരാഗൈ. അപ്പോഴേക്ക് മുന്നി പേടിച്ചു. മുന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അല്ലേ. മുന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് മുന്നി ഓർത്തിട്ടില്ല. മുന്നി എന്ത് ചെയ്തു, മുന്നി ഗബിരാഗൈ. മുന്നി ആകെ ബേജാറായി, ആകെ പേടിച്ചു. ഓർ കാബൂളി വാലേക്കോ പാട്ടക്ക് മേം അന്തറാത്ത ദേക്ക് കർ ഭാഗ് ഗൈ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ കാബൂളി വാല ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും കടന്ന് അകത്തേക്ക് വരികയാണ്. വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും കടന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുന്നി അവിടുന്ന് ഓടി, വരാന്തയിൽ നിന്ന് വല്ല ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. इसलिए के मुनि की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते थे. മുന്നി ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, മുന്നിയുടെ അമ്മ മുന്നിയെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്ത് പറയുമായിരുന്നു, ഈ കാബൂളി വാലകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറോ, ചെറിയ കുട്ടികളെ അവരെ സഞ്ചിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിയുടെ അമ്മ മുന്നിയെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുന്നിയെ പിടിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നി എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया. ഞാൻ മുന്നിയുടെ ആ പേടി ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നിയെ ഞാൻ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു. അതായത് മുന്നി എവിടെയുള്ളത്, മുന്നി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മുന്നിയുടെ മനസ്സിലുള്ള പേടി എന്താണ്, മുന്നിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പോവുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്, സഞ്ചിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. അപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറയാണ്, എനിക്ക് മുന്നിയുടെ പേടി ഒന്ന് മാറ്റണം. ആ പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നിയെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു. കാബൂളിവാല അപ്പിനി ജൂലി സെ കിഷ്മിഷ് നിക്കാൽക്കർ മുന്നിക്കോ ദേനെ ലഗ. അങ്ങനെ ഈ കാബൂളിവാല തൻ്റെ ആ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന്, തൻ്റെ ആ ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കിഷ്മിഷ് എടുത്തിട്ട്, ഉണക്കമുന്തിരിയും ഉണക്കപ്പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മുന്നിക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. മുന്നി കിസ് തരാ ലേനെ पर राजी न हुई उसका शुबा और भी पड़ गया. മുന്നിക്ക് പിന്നെയും സംശയമാണ്, ഇദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചുണ്ടോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുന്നി വാങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. വോ ദൗഡ്കർ മുജ്സെ ലപ്പട്ട് ഗയി. അങ്ങനെ മുന്നി ഓടി വന്ന് എന്നെ അണഞ്ഞു കൂട്ടി പിടിച്ചു. അതായത് ഈ കാബൂളിവാല തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് മുന്നി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. കാബൂളിവാല സെ മേരാ താറുഫ് ഇസ് തരാ ഹുവ. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും കാബൂളിവാലയും തമ്മിൽ പരിചയക്കാരായത്. मैं एक रोज़ किसी ज़रूर काम से बाहर जा रहा था. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതായിരുന്നു. ദർവാസെ പർ ദേഖ. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു, മുന്നി ഉസ് കാബൂളി വാലെ സെ ബഡേ മസേ സെ ബാത്തേം കർ രഹി തി. ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു, ആരെ കണ്ടു, മുന്നിയും ഈ കാബൂളി വാലയും തമ്മിൽ വളരെയധികം തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വളരെയധികം തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടത്. വോ ബാദാം ഔർ കിഷ്മിഷ് ലിയേ ഹുയേത്തെ. ഈ കാബൂളി വാല കിഷ്മിഷും അതുപോലെ ബദാം അറിയാലോ, ബദാമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു. ബദാമൊക്കെ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഈ കാബൂളിവാല എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ ബദാമും കിഷ്മിഷൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മേനെ കാബൂളിവാല സെ കഹ. എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ കാബൂളിവാലിനോട് പറഞ്ഞു. അതായത് മുന്നിയും കാബൂളിവാലയും തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടുകാരായി മാറി അല്ലേ. കൂട്ടുകാരായി മാറി മുന്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറേ ഉണക്കമുന്തിരിയും അതുപോലെ കിഷ്മിഷും പിന്നെ ബദാമും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. കാബൂളിവാല സെ കഹ. ഞാൻ ഈ കാബൂളിവാലയോട് പറഞ്ഞു, ഏ സബ് ക്യോം ദിയ ആയിന്ദ മത് ദേന. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഇനി മേലിൽ ആയിന്ദ മത് ദേന, ഇനി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഏ കഹ്കർ മേനെ ജേബ് സെ ഉട്നി നിക്കാക്കൽ കാബൂളിവാലേസ് കോ ദി. അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു അണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ നാണയമാണ് അണ.
ഞാൻ ഈ കാബൂളിവാലയോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, ഇനി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അണ എടുത്ത് ആ കാബൂളിവാലക്ക് കൊടുത്തു. ഉസ്നെ ബിലാജ് ഉട്നി ലേക്കർ ജേബ് മേ ഡാലീത്തി. അദ്ദേഹം ആ പൈസ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ആ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീശയിലിട്ടു. जब मैं काम से लौटकर घर आया मैंने देखा कि उठने की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഞാൻ കൊടുത്ത ആ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട്, വീട്ടിൽ നല്ല ബഹളം നടക്കുന്നുണ്ട്. मुन्नी की माम उससे डांड कर पूछ रही थी कि तूने उस उठनी क्यों ली. അപ്പോൾ മുന്നിയുടെ അമ്മ മുന്നിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് അയാളോട് ഈ പൈസ വാങ്ങിയത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ കൊടുത്ത പൈസ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ മുന്നിയും മുന്നിയുടെ അമ്മയും തമ്മിൽ നല്ല വഴക്ക്. മുന്നിക്ക് ആംഖോമേം ആൻസു ഭർ ആയി. മുന്നിയുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ആകെ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഉസ്നെ കഹ, അങ്ങനെ മുന്നി പറഞ്ഞു, അമ്മയോട് പറയാണ്, മേനെ നെഹി മാങ്കി വാ അപ്പിനി ആപ്പ് ദേ ഗയാ. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വാങ്ങിയതൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതാണ്, അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആ കാശ് എനിക്ക് തന്നതാണ്. മേ മുന്നിക്കോ ലേക്കർ ബാഹർ ചലാകയ. ഞാൻ അവിടുന്ന് മുന്നിയെയും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി. മാലൂം ഹുവാ കെ വോ റോസ് ഘർ ആത്താത്ത. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ കാബൂളിവാല മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी. അങ്ങനെ പിസ്തയും ബാദാമും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നിയുമായി നല്ല ഒരു സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കാബൂളിവാലയുടെ നാം റഹ്മത്ത് ഥ. ഈ കാബൂളിവാലയുടെ പേര്, ഈ നാടോടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു, റഹ്മത്ത് എന്നായിരുന്നു. റഹ്മത്ത് और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. റഹ്മത്ത് അവർ റഹ്മത്തിന് ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട് അല്ലേ, മുന്നി ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, ജമീൻ ആസ്മാൻ കാ ഫറക്ത. ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതായത് നല്ല പ്രായ വ്യത്യാസം അവർ തമ്മിലുണ്ട്. പിർബി ദോനോം ഏക്ക് ദൂസരേക്ക് ദോസ്ത് ബൻഗയെ. എന്നിരുന്നാലും അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പര സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഉൻ ദോനോം മേം കുച്ച് ബന്ദഗി ടുക്കി ബാത്തേ ഹോത്തി തി. അവർ തമ്മിൽ അത്രയും നല്ല അടുപ്പം ആയിരുന്നു. കാബൂളിവാല കഹത്ത മുന്നി സസുരാൽ ജാവുകി. ഈ കാബൂളിവാല എപ്പോഴും, ഈ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാബൂളിവാല എപ്പോഴും മുന്നിയോട് ചോദിക്കും, മുന്നി സസുരാൽ ജാവുകി, മുന്നി നീ നിൻ്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണില്ലേ. മുന്നി നെഹി ജാൻതി തി കെ സസുരാൽ കിസെ കഹത്തെ ഹെ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാവം മുന്നിക്ക് സസുരാൽ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ഈ അമ്മായിയച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണെന്ന് മുന്നിക്കറിയില്ല. ലേക്കിൻ ഭല വോ കപ്പ് ചുപ്പ് രഹിനെ വാലിത്തി. എന്നാലും അവൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും പറയും, വോ ഉൾട്ട കാബൂളി വാലസെ പൂച്ച്തി തും സസുരാൽ ജാവുകെ. അപ്പോൾ മുന്നിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, നീ നിൻ്റെ അമ്മായച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണില്ല ചോദിക്കും. അപ്പോൾ മുന്നി കാബൂളി വാലയോട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അമ്മായച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണില്ലേ എന്ന്. റഹ്മത്ത് ഗുൻസാത്താൻ കഹത്ത മേന്തോ സസുരേക്ക് മാറൂങ്ക. അപ്പോൾ റഹ്മത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായച്ഛനെ കൊല്ലും. സുൻകർ മുന്നി ഹൂബ് ഹസ്തി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുന്നിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അവളിങ്ങനെ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു, നന്നായി ചിരിച്ചു, സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ചിരിച്ചു. ഹർ സാൽ ജബ് ജാഡേ കാ മൗസം ഖത്തം ഹോനെ ലഗ്ത തോ റഹ്മത്ത് അപ്പിനെ വതൻ ജാനെ കി തയ്യാറി കർത്താത്ത. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഈ തണുപ്പ് കാലം കഴിയാൻ സമയത്ത് റഹ്മത്ത് തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും. കാബൂളിവാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും. അവർ ഘർ ജാക്കർ അപ്പിന രൂപയ വസൂൽ കർത്ത. അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള കടം ഒക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് കടം കൊടുത്തതെല്ലാം ഈ സാധനങ്ങൾ വിറ്റതിൻ്റെ ഒക്കെ കാശ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാശ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുമായിരുന്നു. മഗർ ഏക്ക് ബാർ മുന്നിസെ മിൽനെ ജറൂറാത്തെ. അദ്ദേഹം നല്ല തിരക്കായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം മുന്നിയെ കാണാൻ വരും. പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തായാലും
മുന്നിയുടെ അടുത്തേക്കും അദ്ദേഹം വരും. ലേക്കിൻ ഏക് ദിൻ മേ അപ്പിനെ കമരെ മേം ബൈട്ട പഠ രഹാത്ത. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ റൂമിലിരുന്ന് ഞാൻ നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ റൂമിലിരുന്ന് കൊണ്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ചാനക്ക് ഗലി മേം ബടാ ഷോർ വൽ സുനായി തി. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങാടിയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ശബ്ദം, നല്ലൊരു ഒച്ചപ്പാട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, നല്ലൊരു ബഹളം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. മേനെ ഘടേ ഹോക്കർ ദേഖ. ഞാനിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വല്ല നോക്കി. എന്താണ്, എൻ്റെ വീട് റോഡ് സൈഡിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം കേൾക്കുന്നത്. ആ സമയം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മെല്ലെ പുറത്തേക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താ കാണുന്നത്, ദേഖ റഹ്മത്ത് കോ ദോ സിപ്പാഹി ബാന്ധേ ലിയേ ജാ രഹേ തെ. ഞാനങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റഹ്മത്തിനെ 2 പോലീസുകാർ, 2 പട്ടാളക്കാരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പീച്ചേ സെ ലഡ്കോം ഔർ രാഹ്ഗീർ കാ മജ്മ ചലാ ജാ രഹാ ത. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ പട്ടാളക്കാർ നടത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളും ഒരുപാട് വഴിയാത്രക്കാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മത്ത് കെ കുർത്തേ പർ ഹൂൻ കെ ദബേത്തെ. റഹ്മത്തിൻ്റെ ആ കുർത്തയിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നീളക്കുപ്പായത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ഹൂൻ കെ ദബേത്തെ, രക്തത്തുള്ളികൾ ഉറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഔർ ഏക് സിപ്പാഹി കെ ഹാത്ത് മേ ഹൂൻ സെ ഭരി ചുരി തി. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രക്തം നിറഞ്ഞ, രക്തക്കറ ഉള്ള ഒരു കത്തിയും ഉണ്ട്. മേം ഭാഗത്തെ ഹുയെ കഹാ ഓർ സിപ്പാഹിയോം കു രോക്കർ പൂച്ച. ഞാനവിടെ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. മേം ഭാഗത്തെ ഹുയെ ഗയ. ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവർ സിപ്പാഹിയോം കു രോക്കർ പൂച്ച. എന്നിട്ട് ആ പട്ടാളക്കാരെ ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു, ക്യാ ബാത്ത് ഹേ, എന്താണ് കാര്യം. മാലൂം ഹുവാ കെ പടോസ് മേം ഏക് ചപരാസിനെ റഹ്മത്ത് സെ ഏക് ചാദർ ലീത്തി ഔർ വോ ദാം ദേനെ സെ ഇൻകാർ കർത്താ ഥ. അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ അയൽവാസികളിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്ലർക്ക് ഈ റഹ്മത്തിനോട്, ഈ കാബൂളി വാലയോട് ഒരു വിരിപ്പ് വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വില കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചു. ഉസ് പർ ജഗഡ ഹോഗയ. അങ്ങനെ 2 പേരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ജഗഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലഹം നടന്നു. ഔർ റഹ്മത്തിനെ ഉസ്സേ മേൻ ചപ്പരാസി പർ ജുരി സെ ഹംല കർ ദിയ. അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് റഹ്മത്ത് ഒരു കത്തിയെടുത്തൊരൊറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു. റഹ്മത്ത് ഇസ് ബേ ഈമാൻ ചപ്പരാസി കോ സൈക്കടോം ഗാലിയാം ദേ രഹാത്ത. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ സമയത്തും ഇദ്ദേഹം ആ ക്ലർക്കിനെങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇസ് ബീച്ച് മേ കാബൂളി വാല പുകാർത്തി ഹുയി മുന്നി ബി വഹാം ആകെ. അപ്പോഴേക്കും കാബൂളി വാല എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിയും അവിടെ എത്തി. റഹ്മത്ത് കാ ചഹര ധം ബർക്കെ ലിയെ ഖുഷി സെ ഖിൽ ഉട്ട. അപ്പോൾ റഹ്മത്തിൻ്റെ മുഖം ആകെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചുവന്നു തുടുത്തു. അതായത് നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്ലർക്കിനെ കുത്തിയിട്ട് ആ ക്ലർക്കിന് ദേഷ്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മുന്നി വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സന്തോഷമായി. ഇദ്ദേഹം മുന്നിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം മുന്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. മുന്നീനെ ആത്തേ ഹി ഉസ്സെ പൂച്ച തും സസുരാൽ ജാവേഗി. മുന്നി ആ സമയത്ത് ഈ കാബൂളി വാലയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണോ. റഹ്മത്തിനെ ഹസ്കർ കഹ ഹാം വഹി ജാ രഹാഹും. അപ്പോൾ റഹ്മത്ത് ഈ കാബൂളി വാല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഉസ്നെ ദേഖാക്കെ ഉസ് ജവാബ് സെ മുന്നിക്കോ ഹസ് ആഗയി. അപ്പോൾ ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ മുന്നിക്ക് ചിരി വന്നു. തബ് ഉസ്നെ ഖൂൻസാ ദേഖാ കർ കഹാ मैं ससुरे को मारता ज़रूर लेकिन क्या करूँ मेरे हाथ बंधे हुए हैं. അപ്പോൾ ഈ മുന്നി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കാബൂളിവാല മുന്നിയോട് പറയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ അമ്മായിയച്ഛനെ കൊന്നേനെ. പക്ഷെ എന്താണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ആമം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ, ഞാൻ ബന്ധസ്ഥനാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, അമ്മയെ അച്ഛനെ ഞാൻ കൊന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുച്ച് ദിനോം കെ ബാദ് ഇസ് ജുറും മേം റഹ്മത്ത് കോ 7 സാൽ കി സസ ഹോ ഗയി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റഹ്മത്തിന് ഈ ഒരു കുറ്റത്തിൽ ഈ ക്ലർക്കിനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു എന്ന ആ ഒരു കുറ്റത്തിന് 7 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇസ് വാക്യയ്ക്ക് ബാദ് കൈ ദിൻ ഗുസർ ഗയെ. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. കാബൂളി വാലയ്ക്കോ ഭൂൽ ഗയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നി എന്ത് ചെയ്തു, കാബൂളി വാലയൊക്കെ മറന്നു. 7 വർഷമായല്ലോ, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, കാബൂളി വാലയെ മുന്നി അറിയാതെ മറന്നുപോയി. മുന്നി ബഡീ ഹോ ഗയി. മുന്നി വലിയ കുട്ടിയായി, മുന്നി വളർന്നു വന്നു അല്ലേ. और फिर उसकी शादी भी तय हो गई. അങ്ങനെ മുന്നിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു. ആഖിർക്കാർ ഷാദിക്ക് താരീഖ് പഹുഞ്ചി. അവസാനം കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ഡേറ്റ്, ആ ദിവസം വന്നു, ആ ദിവസമായി. മെഹ്മാനോ സെ ഘർ ഭരാ ഹുവാ ത. വീട് മുഴുവനും അതിഥികളായി. മുന്നിയുടെ കല്യാണ ദിവസമായി അല്ലേ, വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. മേം അപ്പിനെ കമരെ മേം ബൈട്ട കുച്ച് കാം കർ രഹാ ത. ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലിരുന്ന് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കല്യാണമാണ്, ഇദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ ഗൃഹനാഥനാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കല്യാണ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ചാനക്ക് ഉസ് വക്ത് റഹ്മത്ത് വഹാം ആകയാ. അപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് യാദൃശ്ചികമായി നമ്മുടെ റഹ്മത്ത് അവിടേക്ക് എത്തി. ആരാണ് റഹ്മത്ത്? നമ്മുടെ കാബൂളിവാല അവിടേക്ക്, ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് യാദൃശ്യമായി എത്തി. അദ്ദേഹത്തോട് കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടു. പഹലേത്തോ മേ ഉസ്കോ പഹ്ചാൻ ന സക. എനിക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല. ഉസ്കി ഹസീസെ സമജാ ഗയാ യ റഹ്മത്ത് ഹെ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമ്മുടെ റഹ്മത്താണല്ലോ എന്ന്. ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമ്മുടെ റഹ്മത്താണല്ലോ എന്ന്. മേനെ പൂച്ച ക്യോം റഹ്മത്ത് കബ് ആകെ. എന്താ റഹ്മത്ത്, നീ എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. കൽ ഹി ഷാം കോ ജയിൽ സെ ഛൂട്ട്താഹും. എന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ജയിൽ മോചിതനായത്. മേനെ കഹ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആജ് തോ മേം ബഹുത്ത് മസ്റൂഫും ഫിർ കബി ആന. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഇന്ന് മോളെ കല്യാണമാണ്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒഴിവില്ല, നിങ്ങൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ നോക്കി. കാരണം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവാളിയാണ്, ജയിലിൽ കിടന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി വിടാൻ വേണ്ടി നോക്കി. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്, നീ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ വേണ്ടി നോക്കി. ഉദാസ് ഹോക്കർ ജാനേ ലഗ. അദ്ദേഹം ആകെ നിരാശനായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ലേക്കിൻ പിർ യച്കച്ചാത്തേ ഹുയേ ബോല ബാബുജി മുന്നി കഹാം ഹേ. പിന്നെ അദ്ദേഹം പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ബാബുജി മുന്നി കഹാം ഹേ. ബാബുജി നമ്മുടെ മുന്നി എവിടെയാണ്? മേനെ കഹാ ആജ് ഘർ മേ കാം ഹേ, മുന്നി സെ ബി മുലാഖാത്ത് ഇന്ന ഹോഗി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞേ, ഇന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്, ഇന്നിന് മുന്നിയെ കാണാനൊന്നും ഇന്ന് പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഉദാസ് ഹോഗയ. അദ്ദേഹം ആകെ നിരാശനായി. അച്ഛാ ബാബുജി സലാം കഹ്കർ ജാനേ ലഗ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശരി ബാബുജി സലാം, ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകാൻ ഒരുങ്ങി. മുജെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിയെ കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാണാൻ വിടുന്നില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുന്നിയെ കാണാതെ നിരാശയോടെ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങാണ്. മുജെ ജയ്സെ ദുഃഖാസ ലഗ. എനിക്കപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചെറിയൊരു സിമ്പതി തോന്നി. ജി ചാഹാ കെ ഉസ്കോ ബുലാലു. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വിളിച്ചാലോ എന്ന്. അദ്ദേഹം പോവാണ് അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വിളിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ഇത്തനേമേ ദേഖാ കെ വോ ഹുദുഹി വാപ്പസ് ആ രഹാ ഹെ. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം സ്വന്തം തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം
എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. വാപ്പസ് ആക്കർ ഉസ്നെ കഹ, അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, യേ കുച്ച് കിഷ്മിഷ് ബാദാം മുന്നി കേ ലിയെ ലായാത്ത, ഇത് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ബാദാമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് ഞാൻ മുന്നിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഉസ്കോ ദേ ദീജിയെ, ഇത് നിങ്ങൾ അവക്ക് കൊടുത്താലും, അതായത് ഇത് ഞാൻ മുന്നിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ മുന്നിക്ക് കൊടുക്കണേ. മേനെ മേനെ ഇസ് കീമത്ത് ഉസ്കി കീമത്ത് അദാക്കർണി ചാഹ, ഞാൻ അതിൻ്റെ വില അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും ഉണക്കപ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവൾക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഏതായാലും എന്നെ കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവൾക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. മേനെ ഇസ് ഉസ്കി കീമത്ത് അദാക്കർണി ചാഹി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തബ് ഉസ്നെ മേര ഹാത്ത് പക്കഡ് ലിയ ഔർ കഹാ, ആപ്കി മെഹർബാനി मैं भी कहीं नहीं भूल नहीं सकता, मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी, मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൈ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബാബുജി, ഞാനിത് പൈസക്ക് തരുന്നതല്ല, എനിക്കും നിങ്ങളെ മുന്നിയെപ്പോലെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്കും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് തരുന്നത്, അല്ലാതെ ഞാനിവിടെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതല്ല. മേം യഹാം സൗദാ ബേച്ചിനെ നെഹീം ആത്താത്ത, ഞാനിവിടെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കച്ചവടം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നതല്ല. നിങ്ങളെ മകൾ മുന്നിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മകൾ എനിക്കുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक മേള का कागज़ की पुड़िया निकाली. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുപ്പായം, കുർത്ത, ജുബ്ബ അല്ലേ, നീള കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് ത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പഴകിയ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം പുറത്തെടുത്തു. ബഡി ഇഹ്തിയാത്ത് സെ പുടിയ ഖോൽ കർ മേരെ സാമനെ രഖ് ദി, അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ കടലാസ് കഷ്ണം നിവർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. ഇസ് കാഗസ് പർ ഏക് ചോട്ടെ സെ ഹാത്ത് കാ നിശാൻ ഥ, ഈ കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ചെറിയ രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കൈകളുടെ കൈപ്പടയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് കൈയിൻ്റെ അടയാളം, ചെറിയ കുഞ്ഞിക്കൈകളുടെ അടയാളമായിരുന്നു ആ കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवा बेचने കൽക്കത്ത आया था. തൻ്റെ മകളുടെ ആ കൈ അടയാളം പതിഞ്ഞ ആ പേപ്പർ, ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു റഹ്മത്ത്, ഈ കാബുളിവാല, ഇത്രയും ദൂരം ഈ പഴങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നിരുന്നത്. യേ ദേഖ് കർ മേരി ആംഖോ മേ ആൻസു ആ ഗയി, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ, ഈ കൈ അടയാളം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയി. മേ സബ് കുച്ച് ബോൽ ഗയ, ഞാനെല്ലാം മറന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് മുന്നിയുടെ കല്യാണമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു, ഇദ്ദേഹം ഒരു ജയിൽ കടന്ന ആളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി, ഞാനെല്ലാം മറന്നു. ബസ് യേ ബാത്ത് യാദ് രഹ് ഗയി കെ मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എന്താണ്, ഞാനും ഒരു അച്ഛനാണ്, ഇദ്ദേഹവും എന്നെപ്പോലെ ഒരച്ഛനാണ് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പോൾ വന്നത്. മേനെ ഉസ് വക്ത് മുന്നിക്കോ അന്തർ സെ ബുലായ, ഞാൻ ആ സമയത്ത് മുന്നിയെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മുന്നിയെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു. മുന്നി ഷാദിക്ക് കപ്പടെ और ജേവറാത്ത് പഹനെ ഹുയെ ആയി, മുന്നി കല്യാണ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ട്, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വന്നു, അതായത് പുതുപെണ്ണായിട്ട് മുന്നി വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു. ഓർ ശർമാത്തി ഹുയി മേരെ സാമനെ ഘടി ഹോ ഗയി, അവൾക്ക് നല്ല ലജ്ജ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെന്താണ്, അവൾ കല്യാണമാണെന്ന്, അവൾ പുതുപ്പെണ്ണാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്.
അങ്ങനെ മുന്നി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. ഉസ്കോ ദേഖ് കർ കാബൂളി വാല ഗബിരാസ് ആ ഗയ ഔർ ബാത്ത് ബി ന കർ സക. അങ്ങനെ മുന്നിയെ കണ്ടപ്പോൾ കാബൂളി വാല ആകെ ബേജാറായിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ മുന്നിയെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. പിർ ഉസ്നെ ഹസ്കർ കഹ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മുന്നി തു സസുരാൽ ജാ രഹി ഹെ. മുന്നി നീ ഇന്ന് നിൻ്റെ അമ്മായച്ചൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലേ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. നേരത്തൊക്കെ മുന്നിയെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ അപ്പം മുന്നിക്ക് സംഭവം അറിയില്ല, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മായച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിക്ക് അറിയില്ല. അബ് മുന്നി സസുരാൽക്കെ മാനെ സമജ്നെ ലഗീത്തി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുന്നിക്ക് ആരാണ് ഈ അമ്മായച്ചൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഉസ്നെ ശർമാക്കെ സർ ചുക്കാലിയാത്ത. അങ്ങനെ മുന്നിക്ക് ആകെ എന്തായി, നാണം വന്നു. നാണം വന്നിട്ട് അവൾ തല കുനിച്ചു. റഹ്മത്ത് കുച്ച് സോച്ച് കർ ജമീൻ പർ ബൈഠ് ഗയ. റഹ്മത്ത് എന്തെല്ലോ ആലോചിച്ച് അവിടെ നിലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. ജൈസെ ഉസ്കോ യക്കായക്ക് എഹ്സാസ് ഹുവാ കെ ഉസ്കി ലഡ്കി ബി ഇത്തിനി ദിനോ മേ ബഡി ഹോ ഗയി ഹോഗി. അപ്പം റഹ്മത്തിന് മനസ്സിലുണ്ട ചിന്താഗതി എന്താണ്? റഹ്മത്ത് ഇതുവരെ ജയിലിലായിരുന്നു അല്ലേ. റഹ്മത്തിന് മുന്നിയെപ്പോലുള്ള അതേ പ്രായത്തിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കും മുന്നിയുടെ അതേ പ്രായം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും, മുന്നിയെപ്പോലെ തന്നെ വലിയൊരു കുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിലത്തവിടെ ഇരുന്നു. ഉൻ 7 ബർസോ മേ ഉസ്ക ക്യാ ഹുവാ കോൻ ജാനെ ഉസ്കി യാദ് മേം ഖോ ഗയ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ നീണ്ട 7 വർഷക്കാലം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അവളിപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും, ആർക്കറിയാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കഥ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയ കഥയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഒരു മകളും ഒരു വിൽപ്പനക്കാരനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു സൗഹൃദമുണ്ടാവുകയും അതിനിടയിൽ അബദ്ധവശാൽ കാബൂളിവാല ജയിലിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരികയും പിന്നെയും അവർ തമ്മിലുള്ള ആ സൗഹാർദ്ദം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു കഥ. ഇതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ